एमती बसिले हम कि हाँ समस्त नमस्कार 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 रेडियो कोरापुट आज एक विशेष आलोचना रखी जड़े कोरापुटर पुराणा बासिंदा कोरापुट को से आसी वर्तमान कोरापुट रोथुआ अनेक व्यक्ति से कोरापुट को देखी न थाई पारती युवपीढ़ी शुणी थे अनेक कथा कोरापुटर से समय कथा से जड़े व्यक्ति जे कोरापुट आसी रही कोरापुटर आदिवासी संस्कृति परंपरा एगुड़िक विषय रे विशेष भाव में गवेषणा करिसेंती विभिन्न पुस्तक लिखिसेंती जड़े बहुत कोरापुट को भल पाउथुवा व्यक्ति से आउ कहीं नुहति डॉक्टर जगबंधु सामुल सार पाखे आम आसी पहुँचीचु सार अनेक छात्र अपेक्षा करिसेंती सार ठारू शुणा से दिनर कथा एवं सार से छात्र बत्सल जो स्वभाव एवं जो कॉलेज रे पढ़ेबा समय रे छात्र मानकर अति प्रियर थे से तेणु से समय कथा ये सबू को आज साउंटे आने कोरापुटर आदिवासी संग्रहालय रे तांकर जो कार्यालय रही सहित कथबार्ता कर सुजोग मिली आम रेडियो कोरापुट को सार को स्वागत करुँ सार नमस्कार आम रेडियो कोरापुटर यही विशेष कथोपकथन आपको स्वागत करुँ आम जानवा चाहबू आपण जितेबाला कोरापुट आसी 1960s रे आसथिले लेटर पार्ट ऑफ द 60s से समय रे कोरापुट केमिति थिला आउ केमिति आपनकर जीवन यात्रा केमिति थिला बहुत भल कथाटे आज आलोचना को आनिचंती सेटिपाई धन्यवाद जनाऊँगी 1970 मसीह मु कोरापुट को आसीली डीएवी कॉलेज रे स्थानीय जो डीएवी महाविद्यालय अच्छी सेठारे अध्यापक भाव में 1970 मसीहा अगस्ट मसरे आसिक चाकरी जोग देइथिली और आज पर्यंत कोरापुट मत एमती भल लगिला तार लोक मानकर आतिथ्य व्यवहार विशेषकर दुईटी जिनस मत आकर्षण कला कोरापुट को अति मात्रा भल पाइबापी गोटे है आदिवासी संप्रदाय से मानकर जीवन जीविका को देखिके से मानकर सहित मिसिला परे से गोटे आकर्षण रहिला आ गोटे आकर्षण है कोरापुट जगन्नाथ मंदिर तेणु जितेबाला मु कोरापुट 70 मसीह आसी सेतेबेला कोरापुट जदि मु कहबी छोटिया सहरटी थिला भुवनेश्वर गोटे मात्र बस चलुला कोरापुट को भुवनेश्वर भोर 5टार बस टी छाड़े राति 9टा 9:30 बेलू कोरापुट पहुँचे एपरिक कोरापुट रही से कौन लज नाला एवं तो बहुत लज हो गलानी रही नाला मुझे प्रथम आसी कोरापुट इंटरव्यू देवाकू गोटे बस स्टाण्ड ओह्ल पड़ी पचारि रहा कौन सुविधा है मोर कॉलेज रे इंटरव्यू थाए लोक मैंने कहले ना ये लज फज कि ना गोटे लज अच्छी भर्ती हो जाए पाइबे रहीपर से जहाँ से कंडक्टर महाशय शुणिले जमी कहले मो सागर चलतु जयपुर आप जयपुर रही लज मिल सकाल आसिक इंटरव्यू ये आप कम करेंगे तेणु मु जयपुर जाकि रही से समय कोरापुटर अवस्था ये रिक्शा नाला हाँ चल आम सब रहीकि चलिके जाऊ बस स्टाण्ड बस ओह्ल चलिकी कुली करमती जिन सब रही जाऊ रिक्शा चलु नाला यही अवस्था थिला छोटिया सहरटी थिला समय क्रमे बहुत परिवर्तन हो गलानी से दिन कोरापुट आज कोरापुट भाविले बहुत माने आकाश पाताल पार्थक्य तापरे जो कोरापुट आसिक रही 1972 मसीह जगन्नाथ मंदिर ये आरंभ है से मु संपृक्त हो गली स्थानीय लोक मान सहित आम जगन्नाथ मंदिर निर्माण में जगन्नाथ संस्कृत प्रचार प्रसार से संपृक्त हो गली आउरी भल लगे कोरापुट आउरी आत्मीय मोर होगला तेणु ये जोड़िया जिनस जहाँ कहली तापर ये जो आदिवासी अंचल प्रति किमिति आकर्षित हेली से विषय आपको दीपद कहीदे मुझे कॉलेज रे चाकरी करुली आमर गोटे जातीय सेवा संस्था एनएसएस बोली कहते नेशनल सोशल सर्विस पिला नहीं कि आम गाँ गंडार जाकि सामाजिक कार्यक्रम करूँ कौटी सफाई करूँ कौटी रास्ता तैयारी करूँ को भंगा घर जदि थो स्कूल घर रिपेयर करूँ भंगा पोखरी थी सब रिनोवेट करूँ पिला नहीं आम गोटे नेशनल सोशल सर्विस माध्यम बहुत कम करूँ आदिवासी गाँव को सही माध्यम प्रवेश कली
ସେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସେମାନଙ୍କ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଆତିଥ୍ୟତା ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଏଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଗବେଷଣା କରିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି 1979-80 ବେଳକୁ ହଁ 1980 ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ପୁନା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଖଲେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପୁନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡର ଥାଏ ତାର ସେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ରଥ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗବେଷଣା କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଥା ସେ କହିଲେ ହଉ ଯଦି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତୁମେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କର ଏଣୁ ମୁଁ ଏମ୍ଫିଲ୍ କଲି ମୋର ସ୍ପେଶାଲ୍ ପେପର୍ ରଖିଲି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କୃଷି ଉପରେ ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ PhD ବି ସେଇଠି କଲି ମୋର ଗବେଷଣା ବିଷୟ ରଖିଥିଲି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଏଣୁ ଅର୍ଥନୀତି ଭିତରେ କରୁ କରୁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ସହିତ ଆହୁରି ପରିଚିତ ହୋଇଗଲି ଏଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କଲି ମୋତେ କଷ୍ଟକର ପାଠ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଖର ରଥ ଯେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଟିଏ 365 ଦିନ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ କ'ଣ ପାଇଲା ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ତାକୁ ଦେଖିବ ସେ କେମିତି ଚଳୁଛି ଲୋକଟିଏ କେମିତି ପରିବାରଟା କେମିତି ଚଳୁଛି କ'ଣ ସେ କରୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ତେଣୁ 365 ଦିନର ଡାଟା ତା ତଥ୍ୟ ମୋତେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ବୁଢ଼ା ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ସବୁ ଲେବରମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଏଣୁ ତାପରେ ଭାଗ କରାଗଲା କେଉଁଠି ଖାଲି ଆଦିବାସୀମାନେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରି ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଡଙ୍ଗର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ସେଟଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ନେଇକି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ରହିକି ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଘରେ ରହି ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଗାଁ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗୁମା ବୋଲି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୁମା ହାଟ ପଡ଼େ ସେଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇକି ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ବୁଲିକି ବାଛିଲି ଏଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇକି 4ଗୋଟି ଗାଁ ନେଲି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି 4ଗୋଟି ଗାଁ ନେଲି ସେ 4ଗୋଟି ଗାଁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଗାଁ ସେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଗାଁଟିର ନାଁ ହେଉଛି ସାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ହାଟ ଗୁମା କହୁଛି ରାୟଗଡ଼ା ଗଲାପୁର ସେଇଠୁ ସେ ଗୁମାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ମୋତେ 15 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ପାହାଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବି ଝରଣାକୁ ପାର ହେବି ଏମିତି ହେଇକି ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଇକି ସେଟା ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଗାଁ ସାନ ବାଲେଶ୍ୱର କନ୍ଧ ଗାଁ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନେଲି ନଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଚାଷ ଖାଲି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ ଗଛ ନାହିଁ ସେଟା ଆମର ଏଇ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକର ଉପର ଗୋଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟିଏ ନେଲି ପରଜା ଗାଁ ସେଠି ଗୋଟେ ନେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ ଗାଁ ନେଲି କୁମ୍ଭାର ଢାମଣି ସେ ଗାଁଟା ନାଁ ହେଉଛି କାଙ୍ଗୁମାଝିଗୁଡ଼ା ଏଟା ଆମର ଏଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ତ ନଥିଲା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଥିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ନେଲି ସେ ପାଖରେ କାଙ୍ଗୁମାଝିଗୁଡ଼ା ବୋଲି ସେ ବି ଗୋଟେ ପରଜା ଗାଁ ପେଙ୍ଗୁ ପରଜା ଲୋକମାନେ ସେଠି ରହନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ନେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ନେଲି ବିଷମ କଟକ ପାଖରେ କୁମ୍ଭାର ଢାମଣି ବୋଲି ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁଣପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପଡ଼େ କୁମ୍ଭାର ଢାମଣି ସେଠି ଗୋଟେ କଲୋନୀ ହେଇଛି କଲୋନୀର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଗାଈ ବଳଦ ଦେଇ ସ୍କୁଲ କରି ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖା ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯିବେନି ସେଇଠି ସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ କରି ବଞ୍ଚିବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଜନା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 30ଟା କି 32ଟା ଗାଁ ଏମିତି ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସେଥିରୁ ବାଛିଥିଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ସରକାର ତ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଲୋନୀ କରିଛନ୍ତି ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଠି ସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି କେତେ ରହିଥିଲେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଫେରିଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି 4ଗୋଟି ହଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ବହିଟି କଲି ପୁସ୍ତକଟି କଲି ବହିଟି
ଅବଶ୍ୟ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଜୀବନ ଛପେଇ ପାରିନି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଲା, ପ୍ରାୟ 8-10 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ତ 1 ବର୍ଷ, ସେ ତଥ୍ୟକୁ ପୁଣି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ସେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ଏମିତି ତାକୁ ପୁଣି ଚାପ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରି ଲେଖାଲେଖି କଲାବେଳକୁ ସେ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଲାଗିଲା 8-10 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା, କଷ୍ଟ ସହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି କାମଟି। ଯାହା ସେ ବହିଟିଏ ହେଇଛି, ତାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିବେ? ହଁ, ତାକୁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇନି, ଏତେ ସୁବିଧା ହେଲେ ତ ପବ୍ଲିଶ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବହି ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି? ହଁ, ଆଉ ସେଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ବହି ଅଛି। କୋରାପୁଟ ରୀତିନୀତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ରୀତିନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୀତି। ତାପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଟାକ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବହି ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ପିସି ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଛୁ ସେ ବହିଟିକୁ। ଏମିତି ଗଦବା ଆଉ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କର କଲଚର ଉପରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ସବୁ ବହି ବାହାରିଛି। ଆହୁରି ବହି କିଛି ଲେଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, 2ଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାରିଲିଣି, କନ୍ଧ କଲଚର ଆଉ ଗୋଟେ ଗଦବା କଲଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ଏଠି ଲେଖୁଛି। ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ସେ ତ ହେଲା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କବିତା ଲେଖିଛି। ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ କବିତା ଲେଖେ, ଭାବନା ଆସେ, ସେମାନଙ୍କ କବିତା ସବୁ ଲେଖିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗପ ବି ଲେଖିଛି, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ସତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ କୌଣସି କଥା ମିଛ ନୁହେଁ। ଯାହା ଯାହା ଅନୁଭବ କଲେ ତାକୁ ଗପ ଆକାରରୁ କବିତା ଆକାର ସେ ବି ହେଇଛି। ସେ ବହି ସେ ସବୁ ଛପେଇଥିଲେ, ଏବେ ତାକୁ ରିପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ କରାହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ହେଉଛି ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇକି ରହିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଲି ସେ କନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଦବା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗରିବ ହେଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗରିବ ହେଇପାରନ୍ତି। ଗରିବ ତ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗରିବ ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରେଇଲୁ। ସେମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଯାହା ଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ମଦ ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ, ଔଷଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରକରଣ ଉପାକରଣ କୃଷି ଉପକରଣ ସବୁ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀହୀନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ନୁହେଁ, ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ଏତେ ବଡ଼ କହିହେବନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ରହେ, ସେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ମୋତେ ଆସି ଜଗିକି ଶୋଇବ, କାହିଁକିନା କାଳେ ବାଘ ପଳେଇ ଆସିବ, ଭାଲୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଜାଗା ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଶୁଅନ୍ତି, ମୋତେ ଜଗିକି ଶୋଇଥିବ। ଗୋଟେ କୁକୁର ତାର ଥାଏ, ମୋତେ ସବୁ ଜଗିକି ସବୁ ଶୋଇଥିବେ। ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ଆଇଦର ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନେ ମୋତେ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ତାଙ୍କ ଘରଟିଏ ନହେଲେ ବାରଣ୍ଡାଟିଏ ଦେଇଥିବ, ଖଟିଆଟିଏ ପକାଇଦେବ, ଆଣିକି ଦେବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯିବି, ମୋର ତ ନିଜର ଷ୍ଟୋଭ୍ଟିଏ ନେଇକି ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥାଏ। ସେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗାଁରେ ମୁଖିଆ ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ଦିଶାରୀ ଫିସାରୀ ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଦନାରେ ଗୋଟେ ଚାଉଳ, ପିଆଜ ଟିକେ, ଲଙ୍କା ଟିକେ, ଏମିତି କିଛି, ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ମାରିଥିବ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଇଦେ ବାବୁ, ରାନ୍ଧିକି ଖା ବୋଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆତିଥ୍ୟ, ସେମାନେ ଗରିବ ହେଇପାରନ୍ତି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନଟା କେତେ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଣେ ଅତିଥି ହେଇକି ରହିଛି ବୋଲି ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କେତେ ସେମାନେ ତତ୍ପର, ସେଇଟା ସେଇଠୁ ସବୁ ଅନୁଭବ କଲି। ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାର ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ଚାଲିଚଳଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଭରପୁର ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହୁଏତ ଆମେ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଭିତରେ ନଥିବ। ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାହା ହେବା, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବହୁତ କଥା ଏମିତି ଶିଖିଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପରସ୍ପର ସାଥୀ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି, ହରଣରୁ କାଙ୍ଗୁ ମାଝି ଗୁଡ଼ା, ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଘରେ ଯାଇକି ରହୁଥିଲି, ତାର ଦୋକାନ ଟିଏ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘର ଦେହରେ ରହେ, ମୁଁ ତା ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ିରେ ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଆଉ ପନିପରିବା କିଛି ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ପଇସା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ଜାନି କ'ଣ ଇଏ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଥୋଇଛ କ'ଣ? ନା ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ମରିଗଲା, ତାର ଆଜି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା, ଭୋଜିଟିଏ ଦେବ ଗାଁକୁ। ଏତେ ଗରିବ ଲୋକ ଯେ ତାପରେ ଭୋଜିରେ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ଏକୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ, ତା ଘରେ ଯାଇକି ରାନ୍ଧିବୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଖାଇବୁ। ମୁଁ ସେଦିନ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲି। ମାନେ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତି। ମାନେ ଆମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ହେଇଥିଲା, ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ହଉ ପଛେ ତୁମେ ବନ୍ଧା ପକାଅ, ଜମିବାଡ଼ି ବିକ, ଗହଣା ବିକ, ଯାହା କର,
ଭୋଜି ଦେବ ତ ଦେବ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେଇପାରିବନି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ମୁଁ ତାକୁ କହେ ୱାନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାନ୍। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହେବ, ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଶିଖିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି କେତେ ମହାନ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିକି ଲେଖାଲେଖି କଲା ପରେ, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବହୁତ। ଏମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗରିବ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ଧନୀ। ମଣିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା ହଉ, ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେଠି ତ ସାଇକେଲ ରିକ୍ସା ଖଣ୍ଡେ ବି ଚାଲୁନଥିଲା। ଏବେ ତ ଏଖଣି ଫୋନ୍ କରୁ କରୁ ଆସି ଟ୍ୟାକ୍ସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ହଁ, ବିମାନ ଆସିଲାଣି, ଜୟପୁରକୁ ବିମାନ ଚାଲୁଛି। ଆମର ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳଉଛି ଏଠି ଚଢ଼ିକି। ହଁ, ଏବେ ଯିଏ ଗବେଷଣା କରି ଆଉ ସେ ହାର୍ଡସିପ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିକି କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ମୋର ବାକ୍ସଟି ଧରିକି ଚାଲୁଥିଲି, ମାଇଲ ଧରିକି ଚାଲିକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିଛି ସେମାନେ ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲି ଏବଂ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିଲି। ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷମାନେ ଚିହ୍ନୁଛୁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବନବାସୀ ବା ଆଦିବାସୀ। ଯାହା ହଉ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 1968 ମସିହାରେ କୋରାପୁଟରେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ 1 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1968। ଆଉ ସେ ସମୟର କଥାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ରହି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅବକାଶ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ମିଳିନପାରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ତେଣୁ ଜଣେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସେ କୋରାପୁଟରେ ରହି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ସାଧନ ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖିବା। କାରଣ ଜଣକ ଲୋକର ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ଜୀବନର କଥାଟାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତେବେ ତାର 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଗବେଷକଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଗବାଣୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖା ହେବ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ସେଇ ସହିତ। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଡାକିଦେଲି ତ।